નમસ્કાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું રિંકલ। સમાચારની શરૂઆત કરીએ તો સુરતના હજીરા દુષ્કર્મ હત્યા કેસમાં સજાનું એલાન કરવામાં આવશે। કોર્ટે અગાઉ આરોપીને કસૂરવાર ઠેરવ્યો હતો। કોર્ટે સજાના એલાન માટે આજની તારીખ નક્કી કરી હતી। દોષિત સુજીત સાકેતને આજે કોર્ટ સજા સંભળાવશે। 5 વર્ષની બાળકીની સાથે દુષ્કર્મ બાદ હત્યા કરવામાં આવી હતી। 30 એપ્રિલે હજીરામાં આ બનાવ બન્યો હતો। 27 વર્ષીય સુજીત સાકેતની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી। તો ચોકલેટની લાલચ આપીને તે બાળકીને ઉઠાવી ગયો હતો અને ત્યારબાદ દુષ્કર્મ આચરીને તેની હત્યા નિપજાવી હતી। મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની અધ્યક્ષતામાં સુરતમાં પ્રી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટ યોજાઈ રહી છે। આવો જોઈએ સીધા ત્યાં। સમગ્ર વિશ્વની અંદર જે રીતે હિન્દુસ્તાન એક વૈશ્વિક ફલક ઉપર આગળ વધી રહ્યું છે અને તે જ રીતે જે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા અને એવા કહેવાય કે ગુજરાતની જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે કેમિકલ એન્ડ પેટ્રોકેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મોર દેન 34% શેર ઇન એન્ટાયર ધ ઇન્ડિયન ગુજરાત એગ્રીકલ્ચર એન્ડ ફૂડ પ્રોસેસિંગ મોર દેન 30% and dairy industries we are the largest in the India and textile industries textile and garment more than 30% in the India in Gujarat technical textile also we have good share 25% share pharma and medical segment, we are more than 25% share. Gems and jewelry, more than 72% share in Surat only. સુરતની બેઝિક વાત કરું તો એવું કહેવાય કે ટુડે સુરત ઇઝ નોન એઝ અ સિલ્ક સિટી, સિન્થેટિક ટેક્સટાઇલ હબ એન્ડ મેડ ફેબ્રિક્સ હબ. સુરતની જ્યારે 1950ની અંદર લૂમ્સની શરૂઆત થઈ માનનીય સીએમ સાહેબ ત્યારે એવું કહેવાય કે નિયર અબાઉટ 2200 લૂમ્સની શરૂઆત થઈ હતી। આજે સુરતની અંદર મોર દેન 7.5 લાખ જેટલી લૂમ્સ કાર્યરત છે અને પર ડે ઇન પ્રોડક્ટ ઇન મોર દેન 30,000 મિલિયન મીટર ફેબ્રિક્સ વી પ્રોડ્યુસ ઇન ઓનલી સુરત ઓનલી. ઇટ ઇઝ અ બિગ અચીવમેન્ટ. વી હેવ 5M in Surat. We have good machinery manufacturer in Surat. We have very good source in material. We have good manpower, ample availability of skill and supporting staff. We have sufficient money, well-established firms supporting to growth, on growth and other growth also. We have good market, strong domestic and international market. And one big thing is with us. In fact, now we have another M in our blow Modi ji. Not only the national leader, but it is a international leader. Means 5M and plus 1M more. We are a big leader with us. So definitely Gujarat is growing day by day. Technical textile की बात की जाए अगर तो it is a 12 different segment in technical textile. Agrotech, Meditech, Buildtech, Mobile Tech, Cloth Tech, Autotech, Geotech, Pactech, Hometech, Protech, Indec and Sports and others. मुझे लग रहा है आने वाला फ्यूचर ये टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए काफी बड़ा मार्केट खड़ा करेगा हमारे लिए। और इन फ्यूचर जो आज भी लीडिंग इंडस्ट्रीज है गुजरात के अंदर, आज कॉटन हम लोग मैक्सिमम प्रोड्यूस करते हैं, मैनमेड फैब्रिक भी काफी प्रोड्यूस हो रहा है, गारमेंट के अंदर भी हमारा काफी बड़ा होल्डिंग स्टैक रहा है। बट वर्ल्ड वाइज हम देखा जाए तो ईच एंड एवरी कॉर्नर्स, चाहे इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल हो, फंक्शनल टेक्सटाइल हो, परफॉर्मेंस टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, इनविजिबल टेक्सटाइल, हाईटेक टेक्सटाइल, each and everywhere we are using the technical textile. It is a big future
and our central minister Sri Darshnaben also with us, Modi ji is also with us, and our chief minister Sri Bhupendra Patel is a very positive person for industries. So I hope in future, very growing city in the Surat, and टेक्सटाइल के लिए काफी बड़ा स्कोप है हमारे लिए भी. टाइम की कमी की वजह से I am not speak very too much, but I invite to behalf of CM Saab, please come in this vibrant 10th, 11th, 12th. Thank you again. Thank you so much, sir, for your speech. હવે હું માનનીય મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ શ્રી CR પાટીલ સાહેબને નમ્ર નિવેદન કરીશ કે આપણને સૌને સંબોધન કરે. નમસ્કાર. ગુજરાત બહારના કેટલાક છે અહીંયા? બધા સુરતી જ છે ને વધારે? વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ 2022ની પ્રી સમિટ ઇવેન્ટ રૂપે આયોજિત આજના કાર્યક્રમમાં આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત ગુજરાત રાજ્યના આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ, સંસદમાં મારા સાથી ટેક્સટાઇલ મંત્રી, રેલવે મંત્રી શ્રીમતી દર્શનાબેન જરદોશ, રાજ્યના કેબિનેટ મંત્રી શ્રી પૂર્ણેશભાઈ મોદી, રાજ્યના રાજ્યકક્ષાના અને સ્વતંત્ર હવાલો ધરાવતા મંત્રી શ્રી જગદીશભાઈ પંચાલ, રાજ્યના રાજ્ય ગૃહમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી, શ્રી મુકેશભાઈ પટેલ, રાજ્યકક્ષાના મંત્રી શ્રી વિનોદભાઈ મોરડિયા, GIDCના ચેરમેન શ્રી બલવંતસિંહજી, શ્રી ઉપેન્દ્ર પ્રસાદ સિંહ, શ્રી થેન્નરસનજી, શ્રી ચિંતનભાઈ ઠાકર, સુરતના મેયર શ્રીમતી હેમાલીબેન બોગાવાલા, સૌ ધારાસભ્યશ્રીઓ, આદરણીય ડાયસ અને ખૂબ મોટી સંખ્યામાં અહીં ટેક્સટાઇલ સાથે જોડાયેલા સૌ ભાઈઓ અને બહેનો. આમ તો આ ટેક્સટાઇલની અંદર ભાઈઓનું વર્ચસ્વ છે. કદાચ સાયલન્ટ પાર્ટનર તરીકે બહેનો જરૂર હશે, પરંતુ બાકીના બધા જ ઉપર હમણાં સુધી ભાઈઓએ કબજો રાખ્યો છે. જે કાપડ વધુમાં વધુ જે યુઝ કરે છે એમને તમે ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી બહાર રાખ્યા છે. જો એમની મૌલિકતાને પણ તમે ઉપયોગ કરો તો વધુ સારી ડિઝાઇન ને વધુ સારું કામ તમે આમાં ચોક્કસ કરી શકો મને લાગે છે. ગઈકાલે પ્રી ઇવેન્ટના કાર્યક્રમમાં ચિંતન ઠાકરે જે અહીંયા આયોજન કર્યું એની અંદર ટેક્સટાઇલના તમામ સેક્ટરના લોકોને એમણે ભેગા કર્યા અને પહેલીવાર તમામ સેક્ટરના લોકો ભેગા થયા. નહીં તો વ્યુઅર્સ અલગ ચાલતા હોય છે, પ્રોસેસ હાઉસવાળા અલગ ચાલે છે, સ્પિનર્સ અલગ હોય, દરેકનું પોતાનું હિત હોય અને એના કારણે એકબીજાની સામે લડતા હોય, સ્પર્ધાત્મક રીતે એકબીજાના હરીફ માનીને ચાલતા હોય અથવા તો પોતાના હિતો સાથે આ બીજા ટકરાવ કરે છે એવી માન્યતા સાથે ચાલતા હતા. એમને ચિંતનભાઈએ પહેલીવાર એક જગ્યાએ બધા જ વ્યુઅર્સ, બધા જ ચેમ્બર્સને ભેગા કર્યા. એટલા માટે ચિંતનભાઈને ખરેખર ખૂબ અભિનંદન આપવા જેવા છે. આવનારા દિવસોમાં સુરતની અંદર જે રીતે ટેક્સટાઇલ પહેલેથી ડેવલપ થયો છે અને એમાં સરકારની યોજનાઓ તો પછી પાછળથી માંગણીઓ શરૂ થઈ, પરંતુ પહેલાં જે આખો ઉદ્યોગ ઊભો થયો એ ગુજરાતના અને સુરતના વિશેષ કરીને જે લોકોની મૌલિકતા હતી, પોતાની સાહસવૃત્તિ હતી, એના કારણે આ સુરતમાં આ ઉદ્યોગ પનપ્યો પણ છે અને ખૂબ વિશાળ રૂપ પણ એણે ધારણ કર્યું છે. ત્યાર પછી જ્યારે સરકાર પાસે રજૂઆત થઈ, આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ જ્યારે મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે જે રજૂઆતો થયા પછી ટેક્સટાઇલ પોલિસી બનવાની અને આપના અનુરૂપ કે જે આપની માંગણીઓ હોય એના અનુરૂપ બનવાની શરૂઆત થઈ, જે ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાહેબ સુધી કન્ટિન્યુ છે. અને એટલા જ માટે ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાહેબ મુખ્યમંત્રીશ્રી અને સરકાર એ આપના હિતોના રક્ષણ માટે પૂરી જાગૃત પણ છે, એના માટે પ્રયત્નશીલ પણ છે. ટેક્સટાઇલ વિશે ઘણું બધું બધા જ કહેવાના છે એટલા માટે વિષય નથી કહેતો, પરંતુ હમણાં એક સળગતો પ્રશ્ન સુરત માટે અને અમુક સ્ટેટમાં, અમુક શહેરોમાં કે GST 5%માંથી 12% થવાની શક્યતા છે. એના માટે એક આંદોલન કરવાનો પણ કેટલાક લોકો પ્રયત્ન કરે છે. એની પાછળ ચોક્કસ લોકો હશે કે જેમને એમાં
કોઈને કોઈ રાજકીય હિત દેખાતું હશે, પરંતુ હું અને દર્શનાબેન અમે ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટરને મળ્યા હતા, સૌ પ્રતિનિધિઓ આખા દેશમાંથી આવ્યા હતા. ત્યારે પણ આપણે મક્કમતાથી વાત કરી હતી કે જીએસટી 5% જ હોવું જોઈએ કાપડ ઉપર. જે યુઝર્સ પાસે જ્યારે આ કાપડ જવાનું છે ત્યારે જો એની પર બીજું 7%નું ભારણ આવે તો એના કારણે એમનું કન્ઝમ્પશન ઘટશે, એના કારણે પ્રોડક્શન પર અસર થશે, એના કારણે રોજગારી પર પણ અસર થશે અને ઇન્ડસ્ટ્રીને ખૂબ મોટું નુકસાન થવાની શક્યતા છે. અમારી વાત ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર ખૂબ શાંતિથી સાંભળી હતી. અમે આ જ વાત આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાહેબને પણ કરી કે રાજ્ય સરકાર પણ અમારી વાતમાં સૂર પુરાવે. કેમ કે જ્યારે જીએસટી કાઉન્સિલની મિટિંગની અંદર રાજ્યો જ્યારે પોતાનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા હોય છે ત્યારે એક સમય એવો હતો કે બધાએ જ એક સૂરની અંદર 5% પરથી 7% લઈ જવા માટેની તૈયારી બતાવી, કોઈએ પણ વાંધો નહીં લીધો. પરંતુ આદરણીય મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે ફરીથી આજે પત્ર લખીને આમાં રિવાઇઝ કરવું જોઈએ, ફરીથી વિચારણા કરવી જોઈએ અને 5% જ આ જીએસટી હોવી જોઈએ એવો આજે પત્ર લખવાનો છે. એટલા માટે એમનો જાહેરમાં આભાર પણ માનું છું. કેન્દ્રમાંથી આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે અનેક જે યોજનાઓ કરી છે એમાં ટેક્સટાઇલ મંત્રાલય તરફથી પણ ટેક્સટાઇલ પાર્ક બનાવવા માટેનું એક આયોજન ગુજરાતમાં થઈ રહ્યું છે. રાજ્ય સરકારમાંથી જીઆઈડીસી પોતે પણ આ જમીન આપવા માટેનો પ્રયત્ન કરી છે. કેટલીક જગ્યાઓ જોઈ પરંતુ એ ઉદ્યોગોને અનુકૂળ નથી અને કેટલીક જગ્યાઓ પર સીઆરજીનો પ્રોબ્લેમ આવવાને કારણે પણ ત્યાં હજુ ફાઇનલ થયું નથી. પરંતુ એકાદ વીકની અંદર જીઆઈડીસી પોતે આ જમીન જો ફાઇનલ કરે તો એની પર જલ્દીથી ટેક્સટાઇલ પાર્ક બને અને સુરતની નજીક બને. સુરતની અંદર જે શહેરોની અંદર જે યુનિટો છે, જે પ્રોસેસ હાઉસ છે, એના કારણે જે પોલ્યુશનનો પ્રશ્ન છે, એના કારણે લોકોને કનડગત થાય છે, લોકોની મુશ્કેલીઓના કારણે ઇન્ડસ્ટ્રીને પણ ભોગવવું પડે છે, સંઘર્ષમાં આવવું પડે છે. એમાંથી બહાર આવવા માટે એક અદ્યતન ટેક્સટાઇલ પાર્ક સુરતની નજીકમાં મળે, આ ઉદ્યોગોને નજીકથી પહોંચાય એવો મળે એવો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે. કેટલીક જગ્યા જોઈ, ભીનાળ પાસે પણ, મરોલી પાસે પણ જગ્યા જોઈ, પરંતુ ત્યાં સીઆરઝેડનો પ્રોબ્લેમ હોવાને કારણે હજુ જીઆઈડીસીએ ફાઇનલ કરી શકી નથી. પરંતુ કલેક્ટર નવસારી પણ એમાં પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે અને વીસીએમડી જીઆઈડીસી એમણે પણ સવારે વાત થઈ, એ પણ કલેક્ટર સાથે વાત કરીને જલ્દીથી આનું નિરાકરણ થાય એવો પ્રયત્ન કરવાના છે. આદરણીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાહેબ તો કોઈ પણ આવા જો કોઈ ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ હોય કે અન્ય ઉદ્યોગોને પડતી મુશ્કેલીઓને સરળતાથી ઉકેલી શકાય એના માટે ખૂબ પોઝિટિવ હોય છે અને એટલે જ મને આશા છે કે સરકાર તરફથી કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારના સુમેળભર્યા વર્તનને કારણે જલ્દીથી આ પાર્ક પણ આયોજિત થશે અને આકાર પામશે, લોકોને પણ સુવિધા વધશે. જ્યારે બાંગ્લાદેશ જેવા કે નાના રાજ્ય દેશની અંદર જે રીતે ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ વધી રહ્યો છે, આગળ એ આપણા માટે એક સ્પર્ધા છે. આપણી પાસે આટલો બધો મેન પાવર છે, મશીનરી છે, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, અનુભવ છે ને છતાં આપણે સ્પર્ધામાં એમનાથી પાછળ થઈ ગયા છે. એના કારણો પણ જાણવા જોઈએ, એના માટે પણ રિસર્ચ કરીને ઇન્ડસ્ટ્રીએ એના ઉપાય શોધવા જોઈએ અને ટોપ પર પહોંચવા માટેનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તમારી પાસે રિસોર્સિસ છે જ, એનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ થાય એના માટેનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જે ઘરેણમાં આપણે ચાલતા આવ્યા છે કે સુરતમાં તો એવો હતો કે ઘરમાં જ 2 લૂમ્સ હોય, એ જ ફેમિલી એ ચલાવે, એ જ કાપડ બને, એ જ કાપડ વેચવા પણ જાય, એ જ ઉઘરાણી કરવા જાય, એ જ બેંકમાં પૈસા ભરવા જાય. આજે સાયકલ કરાવવાળા એક જ વ્યક્તિ આખો માલિકથી મજૂર સુધી પોતે જ હોય એ પ્રકારની એમાંથી આ ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી આગળ વધી છે. ત્યારે હવે જે સાધનો આપણી પાસે ઉપલબ્ધ છે ને હવે જે મોટી મોટી કંપનીઓ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીને આવી રહી છે એ મર્યાદિત માત્રામાં એનો સર્વે કરે, એના માટે જો રિસર્ચ કરે કે દરેક ઇન્ડસ્ટ્રીને કેવી રીતે આગળ વધવા માટે શું કરવું જોઈએ તો મને લાગે છે કે એનાથી ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીનો ખૂબ મોટો ફાયદો થશે. નહીં તો જે સ્પર્ધા આપણી સામે છે એ સ્પર્ધાની અંદર ટકવું આપણા માટે મુશ્કેલ બનશે. તો મને આશા છે કે આવા જે વિવિંગ ગ્રીપ ફોર ટેક્સટાઇલના કાર્યક્રમ દ્વારા એ બધાને ભેગા કરીને એમના હિતને જોખમાય નહીં, એમને બધાને બેનિફિટ મળે એના માટેનો આ કાર્યક્રમ ખૂબ ઉપયોગી થશે એવી આશા છે. ફરીથી આવો કાર્યક્રમ, આ તો 5મી વાઇબ્રન્ટ છે અને આ તો ટેક્સટાઇલ માટેનું છે. આ તો ગુજરાતમાં ફરીથી આદરણીય ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાહેબે આ વાઇબ્રન્ટ શરૂ કર્યું છે અને એની શરૂઆત, વાઇબ્રન્ટની શરૂઆત એ સુરતથી કરી રહ્યા છે. એટલા માટે એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. જય જય ગરી ગુજરાત, ભારત માતા કી જય.
આપના ઉત્સાહપૂર્ણ શબ્દો માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે હું આદરપૂર્વક માનનીય શ્રીમતી દર્શનાબેન જરદોશ, ઓનરેબલ મિનિસ્ટર ઓફ સ્ટેટ ફોર ટેક્સટાઇલ્સ, ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, ને નમ્ર નિવેદન કરીશ કે આપ સૌને સંબોધિત કરશો. થેન્ક યુ. सभी को नमस्कार. 10वें वाइब्रेंट गुजरात के पूर्व दिवस पर यहाँ सूरत में आयोजित टेक्सटाइल रिलेटेड वाइब्रेंट ग्रोथ के लिए वीविंग ग्रोथ ऑफ फॉर टेक्सटाइल्स के रिलेटेड इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, संसद में मेरे साथी और गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष श्री CR पाटिल जी, कैबिनेट मंत्री श्री पूर्णेश भाई मोदी, कॉमर्स के मिनिस्टर श्री जगदीश भाई पंचाल, होम मिनिस्टर श्री हर्ष भाई संघवी, मुकेश भाई पटेल मिनिस्टर श्री विनोद भाई मोरडिया, GIDC के चेयरमैन श्री बलवंत सिंह जी, टेक्सटाइल के सेक्रेटरी जो खास इस कार्यक्रम के लिए दिल्ली से आए हैं, UP सिंह जी, थन्नारसन जी, माननीय मेयर श्री, एसोचैम के चेयरमैन चिंतन ठक्कर जी, सभी धारासभ्य श्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लीडर्स, वेल विशर्स, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, प्रेस, मीडिया एंड इलेक्ट्रिक मीडिया के मित्रों, इस वर्ष हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उत्सव के रूप में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रही है. प्रधानमंत्री ने कोरोना के महामारी के समय लॉकडाउन और उसके दौरान भारत को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उसका स्थायी रूप से ठीक करके आत्मनिर्भर भारत के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है. जिस तरह से प्रधानमंत्री की सोच है, हम 5F पे काम कर रहे हैं. फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक टू फैशन, फैब्रिक टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन. ग्लोबल मार्केट सर्च करने के लिए प्रधानमंत्री ने टेक्सटाइल को बहुत इंपॉर्टेंट दिया है. बहुत सारी योजना 4 महीने में हम लोगों ने डिक्लेयर भी करी है. और सबसे ज़्यादा जो बात है प्रधानमंत्री की जो सोच है आफत को अवसर में बदलने की, तो ये परिवर्तन तरीका उन्होंने अपनाया है और इसका तक हम लोगों को ये समय पे हम लोगों को हासिल करना है. मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया जैसे अभूतपूर्व नारों वाली योजनाओं को लागू करके केंद्र सरकार ने भारत के विनिर्माण, अनुसंधान और कौशल की दुनिया को फिर से स्थापित करने के लिए काम कर रही है. लोकल फॉर वोकल को आह्वान के उद्देश्य से स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत सारी अर्थव्यवस्था को स्थानीय सहयोग बढ़ाना जरूरी है. केंद्र सरकार अंत्योदय के उद्धार के पंडित दीनदयाल शर्मा की विचारधारा का पालन करते हुए लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है. ऐसे सभी सरकारी योजनाओं से समाज के शोषित, वंचित, पिछड़े, गरीब और अंतिम व्यक्ति को लाभ मिलता है. नियोक्ता और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण वस्त्र उद्योग को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्षों में केंद्र सरकार ने बजट में कई महत्वपूर्ण योजना लागू की है. हम सभी का सम्मान भी करते हैं और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने PM ने वैश्विक टेक्सटाइल हब को बनाने के लिए भारत को एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए बहुत सारी योजना करी. PM मित्र योजना के तहत 4,445 करोड़ रुपए की लागत से 7 टेक्सटाइल पार्क की घोषणा की गई है. जिस तरह से बात की गई कि टेक्सटाइल पार्क के लिए सभी राज्यों का सहयोग बहुत जरूरी रहेगा. राज्य सरकार अपनी श्रमिकों की योजना, अपनी बिजली के लिए और सारी योजनाओं को सपोर्ट करेंगे. ऐसे पूरे भारत के 7 प्रदेशों को ये योजना का लाभ मिलेगा. अत्याधुनिक प्रौद्योगिक विदेशी निवेश, कौशल और निर्यात पग एंड प्ले के लिए ये योजना बनाई गई है. इसके अलावा केंद्र सरकार ने PLI स्कीम, जो कपड़ा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत, जिसका सबसे ज्यादा फायदा मैनमेड फाइबर और फैब्रिक बनाने, टेक्निकल टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स के लिए ये योजना शुरू की गई है. मुझे लगता है कि इसके बाद वाले जो भी सेशन है इसमें डिटेल में ये सब डिस्कशन होगा. जिस तरह से कल चिंतन भाई ने पूरे स्टेक होल्डर से हम सबसे बातें की, हम लोगों को जो इंटरेक्शन हुआ, इसमें सबसे बड़ी बात निकल कर आई कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो बहुत सहयोग कर रही है, लेकिन उसके साथ में होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच होना चाहिए. जिस तरह से कई समस्याओं की बात आई, जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री को तय करना होता है, जिस तरह से ये 5% 12% से 5% वाली बात भी है, तो इसमें भी ऐसा है कि ये डिसीजन
काउंसिल्स ऑफ यहाँ पे जीएसटी काउंसिल्स में लिया गया है और वहाँ सभी देश के सभी राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सचिव उपस्थित है और वो जो टेक्सटाइल का रेट 5, 12 और 18 वो जो इन्वर्टेड ड्यूटी को ठीक करने के लिए ये सोचा गया। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री की सोच है और यही सरकार है जो स्टेक होल्डर से सबसे ज़्यादा बात करती है और मुझे लगता है कि टेक्सटाइल सेक्टर में सभी सेगमेंट से बात करके हम लोगों ने एक रिकॉर्ड किया है। पीयूष जी, मैं, यूपी सिंह जी, बहुत सारे स्टेक होल्डर से बात करके इसमें हम लोगों ने सोचा है कि वैल्यू चेन के माध्यम से आप एक लोगों को दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो ही ये टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। सकल घरेलू उत्पादन में हम 2% का योगदान करते हैं, लेकिन इसके साथ में हम लोग कपास, इसके नई टेक्निक, उनके रिसर्च, उनके लिए भी कपड़ा उद्योग बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। फिर भी प्राचीन काल से कपड़ा, जैसे हम लोगों ने सोचा है, सूरत तो ऐसा है, वहाँ 84 बंदरों से व्यापार होता था और व्यापार कपड़े का बहुत बड़ा हब सूरत को माना जाता है और वाइब्रेंट गुजरात के लिए ये समिट सूरत में करके सच में मुख्यमंत्री जी ने हमें बहुत बड़ा सम्मान दिया है। मलमल, रेशमी कपड़े, पश्मीना, उनके कपड़े, पाटन का पटोला, जामनगर की बांधनी, बनारसी सिल्क साड़ी, तमिलनाडु की कंजीवरम साड़ी, केरला की मदनी, असम की मोंगा, उसको सब उपयोग किया गया है। राजस्थान की लहरिया, उड़ीसा की संबलपुरी, डबल इकत, तेलंगाना की पोचमपल्ली और राजस्थान की कलमकारी भारत की प्रमुख महिलाएं उनका उपयोग करती है और विदेश में भी महिलाएं इन साड़ियों से आकर्षित होती है। गुजरात भारत के कुल कपास उत्पादन के 3% का उत्पादन करता है और निर्यात में 2% का उनका योगदान है। गुजरात में भारत के कुल मैनमेड फाइबर उत्पादन का 40% हिस्सा है। गुजरात में भारत के सिंथेटिक कपड़ों का 90% हिस्सा है। जो टेक्निकल मशीनरी 90% निर्माता गुजरात में स्थापित हो चुके हैं और भारत कपड़े की बीजों का भी सबसे बड़ा निर्यातक है। गुजरात कपड़ा नीति 2070 के तहत 12 टेक्सटाइल पार्क घोषित की, जिसमें से 16 सूरत में, अहमदाबाद में 2 और बोटाद में 1 है, कार्यरत है। 8 अप्रैल को पार्क में SEZ, गुजरात, अहमदाबाद और मुंद्रा में 3 अप्रैल पार्क स्पेशल इकोनॉमिक जोन को भी मंजूरी मिली है। गुजरात में राष्ट्रीय स्तर के कपड़ा उद्योग के अनुसंधान और विकास के लिए निफ्ट, NID, तिरा, मंत्रा महत्वपूर्ण संस्था भी है जो इससे स्नातक, अनुस्नातक, सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स करके इनको कई नई दिशा मिलेगी। कौशल विकास को भी हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं और कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना, समर्थ योजना के तहत सूरत में प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित हुए हैं। तो गुजरात नई कपड़ा नीति और परिधान नीति के माध्यम से नीतिगत सुधार करके अपने निवेशकों को, कपड़ा निवेशक के लिए पसंदगी स्थान बनने के लिए तैयार है। टेक्सटाइल उद्योग में कुल निवेश में $5 बिलियन अमेरिकन डॉलर का जितना निवेश हो चुका है। तो वाइब्रेंट गुजरात की ये सक्सेस के साथ में मैं शुभकामनाएं भी देती हूं। गुजरात में 5 लाख से ज़्यादा अधिक पावरलूम भी है और इस क्षेत्र में इम्प्रूव टेक्सटाइल पॉलिसी 2018 में गुजरात ने गारमेंट एंड अप्रैल पॉलिसी 2018 और औद्योगिक नीति 2020 के माध्यम से भी विनियमित किया जा रहा है। गुजरात बिजली अधिशेष वाला क्षेत्र है जिसकी कुल क्षमता 50,000 मेगावाट से अधिक है और 3/2 बिजली आपूर्ति प्रदान करती है और कुल बिजली आपूर्ति का 60% नवीनीकरण हो चुका है। गुजरात 2021 में लगातार तीसरी बार रैंकिंग में लीड्स राज्यों के रूप में स्थान दिया है। मैं भूपेंद्र भाई पटेल और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देती हूं। जो गृह मंत्रालय ने जो इंडेक्स किया है उसमें सबसे ज़्यादा गुड गवर्नेंस के लिए गुजरात सरकार को चुना गया है। राष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 4 किलोमीटर और 12,201 राजमार्ग के साथ में हम 5,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क के साथ में लास्ट माइल तक डिलीवरी और उसके साथ में बंदरों 1200 किलोमीटर की लंबी दूरी की समुद्र यात्रा को भी हम लोग साथ में जोड़कर एक 10 एयरक्राफ्ट फ्रेट टर्मिनल कंस्ट्रक्शन के साथ में हम बढ़ोतरी के साथ में ये कपड़ा बाजार और टेक्सटाइल लोगों को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी सरकार ने योजना भी बनाई है और सपोर्ट भी कर रहे हैं।
तो मैं आज वाइब्रेंट गुजरात की इस पूर्व दिन पे जो सूरत को चुना गया है, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और उनकी टीम को सभी को धन्यवाद देती हूँ। और आप सभी लोग जो पधारे हैं उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई की सोच ही यही है और बातचीत के माध्यम से अभी पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में उन्होंने जो अपना एक अलग स्थान बनाया है और इसे विकास में सबका साथ सबका विकास सबका संकल्प और उसके साथ में सबके प्रयास के लिए हम सब काम कर रहे हैं। तो आपके सहयोग से हम सब आगे बढ़ेंगे। जय जय गरवी गुजरात, भारत माता की जय। मैडम, आपके प्रोत्साहनपूर्ण शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। હવે હું ખૂબ જ માન અને સન્માનપૂર્વક આપણા ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને અહીંયા ઉપસ્થિત સમસ્ત સભાગણને સંબોધિત કરવા નમ્ર વિનંતી કરીશ। કેમ બધા સવારમાં શાંત એકદમ થઈ ગયા છે? ગુજરાતને આગળ વધવાનું છે, એમાં પણ તમારે બધાની સાથે રહીને આગળ વધવાનું છે, એકલા ગુજરાતને ક્યાંય આગળ નથી જવાનું। અને સારું જ થશે, તમે તાર ચિંતા જ ના કરો બિલકુલ। સુરત મહાનગરને આંગણે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ 2022ની પ્રી સમિટ ઇવેન્ટ રૂપે આયોજિત વિવિંગ ગ્રોથ ફોર ટેક્સટાઇલ કાર્યક્રમમાં મારી સાથે મંચ પર ઉપસ્થિત ભારતીય જનતા પાર્ટીના ગુજરાત પ્રદેશના યશસ્વી અધ્યક્ષ માન્ય શ્રી CR પાટીલજી, કેન્દ્રીય ટેક્સટાઇલના રાજ્યમંત્રી શ્રી દર્શનાબેન જરદોશ, हमारा कैबिनेट मंत्री श्री पूर्णेश भाई मोदी, गृह राज्य मंत्री श्री जगदीश भाई विश्वकर्मा, श्री हर्ष भाई संघवी, श्री विनोद भाई मोरडिया, श्री मुकेश भाई पटेल, GIDC ना चेयरमैन श्री बलवंत सिंह राजपूत, मेयर श्री हेमालीबेन, टेक्सटाइल विभाग केंद्रीय सचिव श्री उपेन्द्र प्रसाद सिंह, GIDC ना वहीवटी संचालक श्री थेन्नासन जी, तमाम उद्योग साहसिक श्रीओ तथा सूरत महानगर सौ प्रबुद्ध नागरिक भाईओ और बहनों, वाइब्रंट गुजरात प्री समिट इवेंट भागरूपे आयोजित टेक्सटाइल समिट में उपस्थित सौ महानुभावों और प्रतिनिधिओं 6.5 करोड़ गुजरातीओ वती स्वागत करूँ छूं। व्यापार उद्योग रोकाण माटे गुजरातनी विश्व ओळख बनी गयेली वाइब्रंट समिट आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदीना विजनरी नेतृत्व में उत्तरोत्तर सफल थई रही है। आगामी जान्युआरी 2022 में 10मी तारीख थी आ समिटनी 10मी एडिशन शुरू थवानी छे। आ वर्षनी वाइब्रंट समिट आत्मनिर्भर गुजरात थी आत्मनिर्भर भारतनी थीम साथे योजावानी छे। वाइब्रंट समिट इवेंटना पूर्वाधिकारी रूपे टेक्सटाइल क्षेत्रे भारत माटे टेक्सटाइल क्षेत्र माटे विचार विमर्श करवानी महत्वपूर्ण कड़ी विविंग ग्रोथ फॉर टेक्सटाइल इवेंटનું આજે આયોજન થયું છે। વિવિંગ એટલે વણાટ અને ટેક્સટાઇલ એટલે કાપડ, આ બે બાબતો ખાસ કરીને ગુજરાત માટે સૌકાઓથી આત્મનિર્ભર ભારતનું આગવું ઉદાહરણ છે। રોટી, કપડા, મકાન માણસની 3 પ્રાથમિક જરૂરિયાત છે। टेक्सटाइल एक एवं क्षेत्र है जे माणसनी आ 3 पैकीनी एक महत्वपूर्ण प्राथमिक जरूरियात संतोषे छे। टेक्सटाइल क्षेत्र एक ज एवं क्षेत्र है कि जेनी टर्बन एटले के पाघड़ी थी लईने अर्बन एटले शहरनी सुविधा शहर सुधीनी सौनी एक सरखी जरूर पड़े छे। गामडानो खेडूत होय के शहरनो उद्योगपति सौने वस्त्र जोईए छे। एक नूर आदमी 1000 नूर कापड़ा एवी आपणे त्यां कहेवत छे। सूरत आवाज बहुविधी कापड़ना उत्पादन माटे जाणीतुं छे। 19મી सदी में सूरत में तुर्की, यूरोप और डच वेपारीओं की दुकानों लागती। रोमनी सांसद में एवी चर्चा थती कि भारतनु कापड़ रोमन एम्पायरनो रूपियो खेंची जाय छे। मुगल काल में अंग्रेजोए पोतानुं सौ प्रथम वेपार केन्द्र सूरत में स्थाप्युं हतुं।
પોર્ટ સિટી હોવાને કારણે સુરત દુનિયાના અનેક દેશો સાથે જોડાયેલું હતું. આઝાદી બાદ આપણે ગતિ પકડી અને આપણા પરંપરાગત ઉદ્યોગને બેઠા કર્યા. બદલાતા સમય સાથે કદમ મિલાવી આપણે ઉત્પાદનની નવી ટેકનિક પણ અપનાવી. દેશના જુદા જુદા રાજ્યોના લાખો પરિવારોને ટેક્સટાઇલ ક્ષેત્રે રોજીરોટી આપનારું સુરત મિની ઇન્ડિયા સમાન મહાનગર બની ગયું છે. આપણે આ વર્ષે આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ પણ ઉજવી રહ્યા છીએ. દેશની આઝાદીની લડતના પ્રણેતા અને સુકાની એવા મહાત્મા ગાંધીજીએ ચરખા અને ખાદીને લડતનું સાધન બનાવ્યું હતું. આત્મનિર્ભર ગુજરાતથી આત્મનિર્ભર ભારત સાકાર કરવા કાપડ ફેબ્રિક મહત્વનું સાધન છે તેમ હું માનું છું. વિકાસની રફતાર પર આગળ ને આગળ વધતું ટેક્સટાઇલ સેક્ટર આજે ગ્લોબલ બની ગયું છે. હવે એવો સમય આવી ગયો છે કે સુરતના કાપડથી વિશ્વની બજારો ઉભરાય છે. આ માટે કસ્ટમર બેઝ વધારવો પડશે. કાપડ ઉત્પાદન અને માર્કેટિંગની નવીન નીતિ અપનાવવી પડશે. વિવિંગ ગ્રોથ ફોર ટેક્સટાઇલનું આ વિચાર મંથન સમય અનુરૂપ નવીન ટેકનોલોજી, નવી પેટર્ન બધાથી આપણું સ્કિલ અપગ્રેડેશન કરશે એવો મને વિશ્વાસ છે. આપણે ગુજરાતીઓ આફતને અવસરમાં પલટાવવાની ખુમારી પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં કેળવી છે. કોવિડ મહામારીને કારણે ઘણા પડકારો ટેક્સટાઇલ સહિતના ઉદ્યોગ સામે આવ્યા. આવા મુસીબત સમયે વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આપણને નવો રાહ ચીધ્યો છે. પ્રધાનમંત્રીશ્રીના નેતૃત્વમાં કેન્દ્ર સરકારે ભારતને વૈશ્વિક ટેક્સટાઇલ હબ બનાવવા માટે વિવિધ યોજનાઓની જાહેરાત કરી છે. પ્રધાનમંત્રી મિત્ર યોજનામાં 7 નવા ટેક્સટાઇલ પાર્ક રૂપિયા 4,500 કરોડના ખર્ચે દેશમાં સ્થપાશે. તેના કારણે વિશ્વ કક્ષાનું ઉદ્યોગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર આપણે ત્યાં વિકાસ પામશે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલી પ્રોડક્શન લિંક ઇન્સેન્ટિવ સ્કીમ ટેક્સટાઇલ સેક્ટરમાં જંગી મૂડીરોકાણને આકર્ષિત કરશે તેવો મને વિશ્વાસ છે. ભારતના સૌથી જૂના ઉદ્યોગ પૈકીનો એક ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ છે. હડપ્પા સંસ્કૃતિના સમયથી જ ભારતમાં કાપડનો વેપાર થતો આવ્યો છે. ઇજિપ્તમાંથી મળી આવેલી 10મી સદીના અવશેષોમાં પણ ગુજરાતની બાંધણી પ્રાપ્ત થતી હતી. 15મી સદીમાં ચીન અને આફ્રિકા સાથે ભારતના કાપડના વેપારે ઘણી પ્રગતિ સાધી હતી. ભારતની કુલ નિકાસમાં કાપડ ઉદ્યોગનો હિસ્સો 13% છે. કાપડ ઉદ્યોગના તાણાવાણા આપણે સાંસ્કૃતિક વૈવિધ્ય સાથે પણ જોડાયેલા છે. ગુજરાતમાં કેટલાક શહેર અને પ્રદેશ એવા છે કે તેમની ઓળખ ત્યાં વસ્ત્ર આધારિત છે. જેમ કે પાટણના પટોળા, જામનગરની બાંધણી, સુરતની સિલ્ક, ભારતમાં પણ કાંચીપુરમ, બનારસ અને અસમનું સિલ્ક, કાશ્મીરી પશ્મિના, લખનઉનું ચિકન વર્ક જેવા ઉદાહરણો આપણી સામે છે. ગુજરાતનો કાપડ ઉદ્યોગ તો સમગ્ર દેશ માટે ગૌરવનો વિષય છે. આજનો આ કાર્યક્રમ ગુજરાત સહિતના સ્થાનિક કાપડ ઉદ્યોગને વિકાસના નવા સીમાચિહ્નો અને લક્ષ્યાંકો નિર્ધારિત કરવામાં સહાયરૂપ બનશે તેવો મને વિશ્વાસ છે. આપણે જ્યારે આત્મનિર્ભર ભારતના નિર્માણની નેમ લઈને ચાલી રહ્યા છીએ ત્યારે સૌ ક્ષેત્રને સાથે લઈને ચાલવું પણ મહત્વનું છે. ગુજરાતને ભારતનું ટેક્સટાઇલ કેપિટલ કહેવામાં આવે છે. ફાર્મ ટુ ફેશન સુધીની સંપૂર્ણ વેલ્યુ ચેઇન ગુજરાત દેશની કુલ વસ્ત્ર નિકાસમાં 12% યોગદાન આપે છે. આજે ગુજરાત ભારતમાં મેન મેડ ક્લોથ અને મેન મેડ ફાઇબરનું સૌથી મોટું ઉત્પાદક રાજ્ય છે. ભારતમાં મેન મેડ ક્લોથના ઉત્પાદનમાં ગુજરાતનો હિસ્સો 38%નો છે. સુરત ભારતના કુલ આર્ટ સિલ્ક ફેબ્રિકનું ઉત્પાદનમાં 50% યોગદાન આપે છે. ગુજરાતને વિપુલ પ્રમાણમાં રો મટીરિયલ, તાલીમબદ્ધ માનવબળ, ઔદ્યોગિક માળખું, પોલિસી આધારિત પ્રોત્સાહનોને ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટે સર્વોત્તમ ઇકોસિસ્ટમ ઊભી કરી છે. વસ્ત્ર ઉદ્યોગને વધુ પ્રાણવાન બનાવવા અને વિદેશ માર્કેટ આપવા નરેન્દ્રભાઈએ 5Fની ફોર્મ્યુલા આપી છે. ફાર્મ ટુ ફાઇબર, ફાઇબર ટુ ફેબ્રિક, ફેબ્રિક ટુ ફેશન, ફેશન ટુ ફોરેન. ટેક્સટાઇલ ક્ષેત્રના સર્વાંગી વિકાસમાં આ સૂત્ર મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે. ફાર્મ જે સૂતરમાંથી વસ્ત્ર ઉદ્યોગ પાંગર્યો તે સૂતર કપાસનું, તાંતણું કપાસની ખેતીથી લઈને ફેશન જગત સુધીની મંજિલ પાર કરતું રહ્યું છે. ગુજરાત કપાસના ઉત્પાદનમાં 37% ઉત્પાદન સાથે દેશમાં અગ્રસર છે. ફાઇબર એટલે ગુજરાત ભારતના કુલ માનવ સર્જિત કૃત્રિમ ફાઇબર
ઉત્પાદનમાં 50% ઉત્પાદન કરે છે. ફેબ્રિક ગુજરાત ભારતના સિન્થેટિક ફેબ્રિકનું સૌથી મોટું ઉત્પાદક છે અને ભારતના વણાયેલા ફેબ્રિકના ઉત્પાદનમાં 30% હિસ્સો ધરાવે છે. ફેશન ગુજરાતમાં 90% વણાટ મશીનના ઉત્પાદકો સ્થાપિત થયેલા છે અને સમયની માંગ મુજબ ઉત્પાદન થાય છે. ફોરેન એટલે કે ગુજરાત કાપડ અને કાપડ સંબંધિત ઉત્પાદનોના બીજા સૌથી મોટા નિકાસકાર છે. 2021માં કાપડ ક્ષેત્રની નિકાસ રાષ્ટ્રીય નિકાસમાં 16.3%ના હિસ્સા સાથે 4.4 અમેરિકન બિલિયન ડોલર હતી. ગુજરાત કાપડ ઉદ્યોગને નવેસરથી વેગ આપવા માટે આદરણીય નરેન્દ્રભાઈના કાર્યકાળમાં વર્ષ 2012માં રાજ્યની નવી કાપડ નીતિ બની. ફાર્મથી લઈને ફેબ્રિક અને ફેબ્રિકથી લઈને ફોરેન સુધીની સમગ્ર વેલ્યુ ચેનને રાજ્ય સરકાર ફાઇનાન્શિયલ સપોર્ટ આપે છે. ટેકનોલોજી અપગ્રેડેશન, સ્કિલ એન્હાન્સમેન્ટ, ટેક્સટાઇલ પાર્ક્સ અને ક્લસ્ટર્સના વિકાસ તેમજ કેપેસિટી એક્સપાન્શન માટે પણ સહયોગ આપીએ છીએ. આ પોલિસીને કારણે આજે ગુજરાત 19થી વધુ ટેક્સટાઇલ પાર્ક છે. આપણે 25થી વધુ ITIમાં ટેક્સટાઇલ અને ગાર્મેન્ટને લગતી તાલીમ આપી રહ્યા છીએ. આ ટેક્સટાઇલ પોલિસીના પગલે ગુજરાતના ટેક્સટાઇલ સેક્ટરની સમગ્ર વેલ્યુ ચેનમાં $5 બિલિયન જેટલું કુલ રોકાણ આવ્યું છે. આ પોલિસીને કારણે આપણે લાખો લોકોને રોજગારી આપી રહ્યા છીએ. આપણી પાસે રાજ્યમાં 7 લાખથી વધુ પાવરલૂમ્સ છે અને પરંપરાગત કાપડ સેગમેન્ટને વધારવા પ્રોત્સાહન આપવા માટે સરકાર પ્રતિબદ્ધ છે. આ સરકાર રાજ્યમાં વેપાર ઉદ્યોગને વધુ સરળતા પ્રદાન કરીને ટેક્સટાઇલ સહિતના તમામ ઉદ્યોગોને પાખો આપવા માટે સંકલ્પબદ્ધ છે. શ્રેષ્ઠ માળખાકીય સુવિધાઓ, ગુડ ગવર્નન્સ, ઇઝ ઓફ ડુઇંગ બિઝનેસ અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ફ્રેન્ડલી પોલિસીને પરિણામે ગુજરાત આજે બેસ્ટ ડેસ્ટિનેશન ફોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બન્યું છે. ગુજરાત નરેન્દ્રભાઈના માર્ગદર્શનમાં વ્યક્તિ આધારિત નહીં પણ પોલિસી ડ્રીવન રાજ્ય બન્યું છે. ગુજરાતમાં નવી ઔદ્યોગિક પોલિસી, ટેક્સટાઇલ પોલિસી, ડિફેન્સ અને એરોસ્પેસ પોલિસી, સ્ટાર્ટઅપ પોલિસી, IT પોલિસી, બાયોટેકનોલોજી પોલિસી, એગ્રો પ્રોસેસિંગ પોલિસી, ટુરિઝમ પોલિસી, મેડિકલ પોલિસી, સ્પોર્ટ્સ પોલિસી સહિત 23 પોલિસીથી સૌને ઉદ્યોગ સંસ્થાપનમાં સરળતા કરી છે. ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને એક મોટો વર્ગ લઘુ મધ્યમ કદના ઉદ્યોગો સાથે સંકળાયેલો છે. આ ઉદ્યોગો અને ઉદ્યોગકારનું હિત એ જ સમાજનું હિત છે. MSME ક્ષેત્ર યુવાનોને રોજગારીની દ્રષ્ટિએ પણ મહત્વનું છે. માઇક્રો, સ્મોલ એન્ડ મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝના સર્વાંગી વિકાસને સરકાર અટકવા દેશે નહીં. એ માટે અમે ભવિષ્યનું નક્કર આયોજન કર્યું છે. સ્ટાર્ટઅપ પોલિસી હેઠળ ઉદ્યોગ સાહસિકોના સંશોધન અને વિકાસને વધુ પ્રોત્સાહન આપીએ છીએ. ગુજરાતના યુવાધનને તેના ઇનોવેટિવ વિચારોને પ્રોત્સાહન આપી તેમને વ્યવસાયિક ધોરણે સજ્જ કરવામાં તમામ રીતે મદદરૂપ થવાની આશયથી રાજ્ય સરકારે સ્ટાર્ટઅપ પોલિસીની જાહેરાત કરી છે. ટેક્સટાઇલ સેક્ટરમાં રોજે રોજ કંઈક ને કંઈક ઇનોવેશન, નવીનતા આવતી જ રહે છે. આજે જે ફેશન છે તે કાલે જૂની થઈ જાય છે. આવા અતિ વિકસતા ક્ષેત્રમાં યુવા શક્તિના નવા વિચારોને સાકાર કરવાની અપાર ક્ષમતા છે. નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં આપણે ગુજરાત કાપડ ક્ષેત્રે સતત પ્રગતિ સાધતું રહે તે માટે સંકલ્પબદ્ધ છીએ. આ પ્રી સમિટનું આયોજન ગુજરાત સહિત સમગ્ર ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગમાં નેટવર્કિંગ, આઈડિયા ક્રિએશન, બેસ્ટ પ્રેક્ટિસિંગ, આદાન પ્રદાન માટેનો એક ઉત્તમ મંચ બની રહેવાનો છે. મને પૂરી શ્રદ્ધા છે કે ગુજરાતના કાપડ ઉદ્યોગને આ પ્રી વાઇબ્રન્ટ ઇવેન્ટનો મોટો લાભ થશે. આવા સુંદર આયોજન માટે ઉદ્યોગ તથા સરકારના સંબંધિત તમામ મિત્રોને અભિનંદન આપી વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. જય જય ગરવી ગુજરાત. માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી, આપના પ્રોત્સાહનપૂર્ણ શબ્દો માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી, આજના વિશિષ્ટ અવસર પર આપની ઉપસ્થિતિ માટે અમે આપનો આભાર માનીએ છીએ. સાથે મંચસ્થ બિરાજમાન સર્વ મહાનુભાવોનો અમે હર્ષભેર આભાર માનીએ છીએ કે આ વિશિષ્ટ અવસર પર આપ સૌ અહીંયા પધાર્યા. Thank you very much from the bottom of our heart for gracing this wonderful event. We request everyone to kindly give a big round of applause for their august presence over here. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir, for gracing this wonderful event. That's okay.
સમાચારોમાં સમય થયો છે એક વિરામનો.